حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ایک 4 یا 5 سال کی شہزادی جو واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. اب وہی سکینہ سلام اللہ علیہا چھوٹا سا مشکیزہ ہاتھ میں لیے اپنے چچا حضرت عباس کو تھماتی ہے اور کہتی ہے کہ چچا مجھے پیاس لگی ہے، میرے لیے پانی لے کر آؤ. حضرت عباس علمدار اپنی اس گھر کی شہزادی کو دیکھ کر وہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر تاب نہ رہی. ایک دم گھوڑے پر چڑھے، تلوار ہاتھ میں لی اور فرات کی طرف دوڑ پڑے. اور حیدر کرار کے اولاد، اس کی ماں کا نام تھا ام بنین. کہتے ہیں جب فرات کی طرف عباس علمدار پہنچے اور وہاں پر عباس علمدار لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پر پہنچے. اب جو ہی گھوڑے سے اترے، مشکیزہ ہاتھ میں لیے پانی بھرنے کے لیے، تیروں کی بوچھار ہوئی. ایک بدبخت نے حضرت عباس علمدار کا ایک کندھے مبارک پر تلوار کا ضرب مار دیا اور کندھے مبارک جسم مبارک سے جدا ہو گیا. بازوئے عباس کٹ گئی. اب دوسری بازوئے مبارک پر بھی ضرب آیا، لیکن جو مشکیزہ جو حضرت سکینہ کا تھا، اس سے قبل کی دوسرا بازو کٹ جاتا. انہوں نے وہ مشکیزہ پانی برتے ہی اپنے گلے میں ڈال دیا اور گھوڑے پر چڑھے اور واپس خیموں کی طرف انہوں نے رخ کیا. جو ہی خیموں کی طرف رخ کیا تو بیچ رستے میں گھوڑا بھی زخموں سے چور تھا، عباس علمدار بھی زخموں سے چور تھے. دونوں گر پڑے اور حسین مجتبیٰ دور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اب عباس علمدار کی طرف بڑھے. جب دیکھا وہاں کا مکالمہ کچھ عجیب ہے بچوں. حضرت عباس علمدار کو گودی میں اٹھایا حضرت امام عالی مقام نے. عباس علمدار نے اس وقت کچھ گفتگو کی. کہا یا مولا حسین، میری ماں کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرتے مرتے بھی، اس دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ ہی کے روئے مبارک کا دیدار کروں. عباس علمدار انہوں نے جب یہ عرض کی تو حسین مجتبیٰ رو پڑے اور اپنے امام مبارک کا کپڑا ان کے آنکھ پر رکھا اور جو خون آنکھوں میں تھا اس کو صاف کیا. اب دکھائی دینے لگا حضرت عباس علمدار کو امام حسین، اور عرض کی میرا لاش مبارک خیموں کی طرف نہ لے جانا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو امید ہے، اس امید پر وہ بھی جی رہے ہیں کہ شاید عباس علمدار پانی لے کر آئیں گے. اگر آپ میرا لاشا وہاں پر لے کر جائیں تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی یا امام عالی مقام. تو کہا یہ ایک کیفیت ہے کہ عباس علمدار کو یہ غم اس دنیا سے جاتے جاتے کھا رہا ہوگا کہ جس بازوئے حیدر پر، جس بازوئے عباس پر سکینہ کو ناز تھا، وہ بازو کٹ گئی. جب عباس علمدار کا لاش مبارکہ وہاں پر گرا ہوا تھا تو امام حسین ان کے لاش مبارک کو وہاں سے اٹھا کر خیموں کی طرف نہیں لے کر گئے،
بلکہ اب عباس علمدار کو وہی چھوڑ گئے اور خیموں کی طرف چلے گئے امام علی مقام، اور اب ان عورتوں کو بتایا ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضرت عباس علمدار بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کہا کہ میری بیٹی سکینہ کو یہ نہ بتانا، کیونکہ حضرت شبیر بولے دل غموں سے چور ہے، سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے، مگر ان کو ہمت دینے کے لیے ہمیں اس حقیقت پر پردہ ہی رکھنا پڑے گا۔ بار بار حضرت سکینہ اپنی پھوپھی جان حضرت زینب کو کہہ رہی ہے، یا پھوپھی زینب، یا بی بی زینب، ہمیں یہ بتلائے عباس علمدار کب آئیں گے پانی لے کر۔ انہوں نے لیکن وہاں سے کچھ نہیں بولا۔ غرض اب آخری فرد بچے میدان کارزار کے اندر، وہ ہے امام حسین مجتبی رضی اللہ عنہ۔ یہی وقت تھا، عصر کا وقت تھا بچوں۔ اب حضرت امام علی مقام رخصت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، ان تمام بیویوں سے، اپنے اہل بیت سے اجازت لے رہے ہیں، مجھے اب لڑنے کے لیے جانا ہے، اجازت دے، اگر اللہ نے فتح عطا کی تو لوٹوں گا، اگر شہادت ہوئی تو قیامت کے روز ملاقات ہوگی حوض کوثر پر۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے پر چڑھے، امام شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا تھا، تلوار مولا علی کی ذوالفقار ہاتھ میں تھی، اور کپڑے حضرت حمزہ کے پہنے ہوئے تھے روایت کے مطابق۔ اس کے بعد گھوڑے پر چڑھے، گھوڑے کا نام ذوالجنا تھا، ذوالجنا پر جب پیر مارا تو ذوالجنا ہل نہیں رہا۔ امام علی مقام نے کہا ذوالجنا کیا ڈر گئے، مرنے سے ڈر گئے؟ لیکن وہ وہاں سے ہل نہیں رہا، بلکہ امام علی مقام کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی آگے چیز ہے جو میرے گھوڑے کو آگے جانے سے روک رہی ہے۔ ارے ہوا کیا، حضرت سکینہ گھوڑے کے ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھی، کہہ رہی تھی ذوالجنا جو بھی وہاں گئے وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، اگر میرا بابا بھی وہاں چلا جائے گا پھر میرے ساتھ کون رہے گا؟ میں تو بابا کے بغیر ڈرتی ہوں، میں تو بابا کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، اگر میں اپنے بابا کے سینے مبارک پر نہ سوں مجھے کوئی نیند نہیں آتی۔ بس یہ الفاظ جب امام حسین نے سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام علی مقام جب میدان کارزار میں اسی وقت عصر کا وقت تھا اور پہنچے اور لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے 72 زخم جب لگے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بدبخت خنجر لے کر اور شمر لعین بدبخت وہ خبیث لوگ آگے آئے اور امام حسین پر نیزہ مارا، اور اس کے بعد حضرت سکینہ دور سے دیکھ رہی ہے، اور جو ہی دیکھا تو اس کے بابا کے سر مبارک کو پکڑا اور ذبح کرنے لگے۔ جو ہی یہ نظارہ حضرت سکینہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور اس جگہ گر پڑی جہاں کچھ جاڑیاں تھیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ سینے مبارک حضرت امام علی مقام کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑائے بدبختوں نے، اور سینے مبارک کو گھوڑوں کے پیروں سے پامال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ جسم جس کو
शबीह मुस्तफ़ा कहते थे। वो जिस्म जो रसूलुल्लाह से मिलता था उस पर उन बदबख्तों ने घोड़े दौड़ाए, यहां तक कि हड्डियां मुबारक टूट गई। इस तरह उन बदबख्तों ने इमाम आली मुकाम के साथ यह हाल किया। और जब थोड़ा आगे चले तो वहां लाशी मुबारक की हजरत अब्बास अलमदार देखा तो उसको टुकड़े टुकड़े करने लगे। फिर जब आगे चले ये बदबख्त खबीस लोग तो शुहदा के सरू को जिस्म से अलग करने लगे और नेजू पर चढ़ाने लगे। लेकिन इमाम हुसैन ने जाते जाते एक खंदक खोदी थी खीमों के इर्द गिर्द ताकि ये बदबख्त वहां ना आ सके। लेकिन इन बदबख्तों ने उन खीमों पर आग लगाई और उन बीवियों को उस खीमे से बाहर आना पड़ा। वो दस्ते मुबारक हजरत सुकैना, वो औरतें जिनको कभी आसमान ने नहीं देखा था, उनके सरू से चादरें छीनना शुरू कर दिया। उम्मे बनीन कहती है उस मुकाम पर, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब्बास शहीद हो गए। लेकिन जब मैं देख रही हूं कि सकीना प्यासी तड़प रही है और उसके हाथ बांध दिए गए और सरी मुबारक से चादर हटाई गई तो मुझे यकीन हो गया कि अब्बास के बाजू कटे होंगे। वरना अब्बास हो और अहले बैयत के सरू से, अहले बैयत की औरतों के सरू से चादर छीनी जाए, ये मुमकिन नहीं। कयामत आ सकती है मगर ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि अब्बास अलमदार बिल यकीन इस दुनिया से चले गए। इसके बाद ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारे करबला थे, उन्होंने मदीना की जानिब रुख किया और पढ़ने लगे, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बलगस्सलामी रौज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम। कहा कि ए हवा, जरा पैगाम पहुंचा मेरे आका के पास कि आज आपके बच्चे करबला में शहीद हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी फरियाद को पहुंचे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन। ये निदा देते देते अब हजरते ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु को भी कैदी बनाया गया, खातूनों को भी कैदी बनाया गया और नेजू पर सरे मुबारक शुहदाए करबला को चढ़ाया गया। इसके बाद इब्न जियाद के दरबार में वो लाए गए। उस बदबख्त ने हजरत इमाम आली मुकाम के सरे मुबारक के साथ बेहुरमती की। उसके बाद जब इब्न जियाद ने कहा कि अब हमें इनाम मिलेगा यजीद की जानिब से, तो चलो अब हम चलते हैं शाम, मुल्क शाम बसरा की तरफ। अब यह काफिला बसरा की तरफ जाने लगा। एक मुकाम पर रुके, किसी नेक खातून ने रोका। लोग ढोल बजा रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे कि किसी बागी को माज़अल्लाह कत्ल किया गया, लेकिन वो इससे बेखबर थे कि वो अहले बैत है। हजरते फिजा उसका नाम था। वो अपनी छत से देख रही है कि कोई काफिला आ रहा है, उसमें औरतें हैं, बड़ी प्यासी भूखी लग रही है, कई दिन से भूखी और प्यासी नजर आ रही है। तो ये हजरत फिजा, इसने इस काफिले को रोका, कहा कि इन्हें थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, खाना पीना देते हैं, सब रुको, थोड़ा खाना पानी पी लो। जब हजरत फिजा ने इनको रोका तो हजरत ज़ैनब ने कहा, अरे बीबी, मक्का से निकले, करबला पहुंचे, करबला से अब मुल्क शाम बसरा की तरफ आ रहे, लेकिन कोई इतना मेहरबान हमें नजर नहीं आया। इस मेहरबानी की वजह क्या है?
कहा कि मैं तो खुद सईदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नौकरानी थी, उसकी खादिमा थी। फिर कुछ वजह से हमें नकली मकानी करना पड़ा, मुझे अपने शौहर के साथ मदीना छोड़कर यहां बसरा आना पड़ा। जाते जाते मैंने सईदे कायनात सलामुल्लाहि अलैहा को कहा कि कुछ नसीहत फरमा दीजिए। उन्होंने फरमाया, बेटी फिजा, अगर कोई कभी प्यासा नजर आए, कैदी नजर आए, तो उनको कुछ खाना खिलाना पिलाना, बस यही आखिरी नसीहत है। क्योंकि ये सारी चीजें शुहदाए करबला की शहादत सबसे पहले अहले बैत को मालूम थी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे। मदीना के लोगों को कैसे पता चला इमाम हुसैन शहीद हो गए? जब वो उस मिट्टी से खून निकलना शुरू हो गया। और बाकियों को कैसे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पर गर्द लगी थी, जुल्फे मुबारक पर गर्द थी। और जब उस सहाबी और सहाबियात ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये हाल क्यों हो गया? कहा कि अभी अभी करबला से होकर आ रहा हूं, मेरे हुसैन और उसके तमाम साथी शहीद कर दिए गए। कुछ तो है ना जो रूहानियत में चलता है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की में खादिमा थी। ये कौन कह रही है? हजरत फिजा। कहां में खादिमा थी? सईदे कायनात की। उसने मुझे जाते जाते ये नसीहत की कि जो गुलाम हो, कभी कैदी नजर आए तो उनको पानी पिलाना, उनकी खिदमत करना, बस वही कर रही हूं। और आखिर उनके शहजादे भी थे, 2 शहजादे थे। एक का नाम था हसन, दूसरे का नाम था हुसैन। और एक बेटी थी उनकी, उसका नाम था ज़ैनब। दिल में ख्वाहिश है कि आखिरी ये ख्वाहिश है, अब दुनिया से तो जाना नहीं जाना है, लेकिन आखिरी ख्वाहिश ये है कि उन बच्चों को देख कर आऊं। हजरत ज़ैनब रो पड़ी। कहा, ए बीवी, वो मजलूम ज़ैनब, वो मजलूमा ज़ैनब मैं ही हूं, और वो मजलूम हजरत हुसैन वो देखो नेज़े पर चढ़े हुए हैं। बस इतना सुनना कि फिजा रदी अल्लाह अन्हा भी रो पड़ी। और जब ये वाकया पेश आया तो ये हजरत फिजा हबशी खानदान से ताल्लुक रखती थी, और ये उठी और इनके साथ यजीद के पास चली गई। यजीद के यहां कुछ ताजिर आए हुए थे जो कनीजों को खरीद रहे थे। जूं ही पहले वो फिजा दाखिल हुई, एक ताजिर ने कहा मुझे ये कनीज चाहिए। वहां कुछ हबशी लोग थे, वो आए और उसको धमकाया, डराया, कहा कि हमारे कौम की बेटी को कहते हो कनीज बनाकर ले जाओगे, इतनी हिम्मत तुम में। जब इतने अल्फाज कहे तो वो ताजिर पीछे हट गया, क्योंकि हबशी को देखकर डर गया। और उसी वक्त फातिमा कुबरा हजरत ज़ैनब दाखिल हुई, और एक बदबख्त ने कहा मुझे ये कनीज चाहिए। हजरत ज़ैनब कुबरा हजरत फातिमा कुबरा की तरफ उंगली मुबारक इस तरह की और कहा मुझे कनीज चाहिए। हजरत फातिमा रो पड़ी, फातिमा कुबरा रो पड़ी। कहा फूफी ज़ैनब, अहली बैयत को कनीज बनाया जाएगा क्या? अहली बैयत की औरत को कनीज बनाया जाएगा? बस इस तरह रो पड़े। और हजरत ज़ैनब के अंदर जो जोश और वलवला आया, जो खुतबा उन्होंने वहां फरमाया, वो तारीखी खुतबा है। बस यजीद को मालूम हो गया कि कुछ ऐसी बात है। उसने वहां पर भी वो डिप्लोमेटिक रंग दिखाया कि मैंने तो इनको कहा था कि उससे बैयत लो, मैंने इस शहीद का कोई कत्ल करने का कुछ नहीं हुक्म नहीं दिया था। अगर हुक्म नहीं दिया था तो इब्न जियाद को सजा क्यों नहीं मिली? शुमर
अम्र बिन साद और इनके बाकी साथी लश्करों को सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि सबको मालूम है ये कारे करबला करवाने वाला खुद यजीद था, ये खुद था। इसके बाद उनको जेलों में रखा गया। किनको? अहले बैत को। हजरत सकीना सलामुल्लाहि अलैहा जब ये बार बार मुतालबा कर रही थी कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है, तो इस इब्ने जियाद बदबख्त ने तमाचे मार मार कर हजरत सकीना को शहीद कर दिया। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ दिनों का पानी जमा किया हुआ था, बस उसी से हजरत ज़ैनब को कहा हमारी बहन को गुस्ल दे दो। और रिवायात में आता है हजरत फातिमा हजरत सुकैना को उसी कब्र में, उसी जेल के अंदर दफन किया गया। फिर जब ये मामला हुआ, यजीद को लगा कि अब करबला का सारा क्लेम मुझ पर आ जाएगा, उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, आप जाओ। अहले बैत ने कहा इस तरह नहीं जाएंगे, हमें पहली तमाम अमानतें वापस की जाए। तुम लोगों ने इमाम हुसैन का अमाम मुबारक छीना जो रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्फिकार छीनी वो हजरत अली मुर्तजा की है, हमें सब पहले अमानतें वापस दें, हम फिर जाएंगे। फिर जब वो मदीना पहुंचे तो हजरत ज़ैनब कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलशने फातिमा के तमाम फूल मरोड़ दिए गए, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर जिंदगी में कभी नहीं हंसे। पूछ लीजिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, ए इमाम हमारे इमाम क्यों नहीं हंसे? कहा जिसने आंखों से करबला देखा हो क्या वो कभी हंस भी पाएगा?